نحمده ونصلي على رسول الكريم عاقبة للمتقين خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے اذن سے، اسی کی اجازت سے ہم سبھی یہاں پر اس کلاس میں موجود ہیں، یہاں پر جہاں پر اس کی کتاب کو سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان کلاسز سے یوں ہی جوڑے رکھے، بنائے رکھے اور ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، اس کے کلام پاک کو ہمیں صحت اور عافیت دے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج جیسے کہ پتہ ہے آج کا دن اسپیسیفک رولز سیکھنے کا دن ہوتا ہے، تجوید رولز ہم سیکھتے ہیں، لیکن چونکہ تجوید کا رول جو ہمارا کورس تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی میں نئے سے کورس شروع کرنے والی ہوں۔ بیسک جو فاؤنڈیشن جس کو کہتے ہیں، بیسک فاؤنڈیشن قرآن کی جو تجوید ہے وہ سیکھنے کا جو کلاس ہے وہ آج کا دن ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ ہم لوگ سورہ اس رولز کو جو ہم نے سیکھے ہیں، کورس کو جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اس کورس کے جتنے رولز ہم نے سیکھے ہیں وہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے سوروں میں اس کو یوز کرنا سیکھتے ہیں۔ کس طرح سے ہم نے جو سیکھے ہوئے رولز ہیں وہ اپنے تلاوت کے اندر ہم کیسے یوز کریں گے، یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے ان سوروں کو اس طرح سے دیکھنے کا، سیکھنے کا، تلاوت کرنے کا کہ ہماری نمازیں صحیح ہوں، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع آ جائے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز ہم بنا ترتیب کے، بنا رولز کے اور بنا سمجھے کچھ بھی مطلب جو پڑھتی ہیں ہم کچھ بھی نہیں سمجھ آتی، ایسی چیز ہم جب کرتے ہیں تو ہماری نمازوں کی حالت کیا ہوگی یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ ہمیں اول تو ہمیں عربی نہیں آتی، اوپر سے ہمیں کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ عربی ہی پڑھ کر ہم نمازیں، ہماری عبادتیں پوری کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھتے کیا ہیں۔ تو میرا مقصد جو ہے یہاں آج کے دن اسپیشلی کہ ہم جو نمازوں میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ ہم سمجھیں اور اس کا اسٹوری بیک گراؤنڈ ہمارے دماغ میں گھومے جب ہم یہ سورے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم سبھی کسی نہ کسی طرح اما پارا سے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یعنی اپنے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا یاد ہے ہم اپنی نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب کی ایسا میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی سوروں کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، جو اس کا حق ہے، سوروں کو پڑھنے کا حق جیسے ہے ویسے ہم پڑھنا سیکھیں، اور پھر تھوڑا اوور آل اس کا مطلب بھی سمجھیں۔ اور یہ تمام چیزیں میں آج کے دن کو یہ سوروں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ تھوڑا غور سے سنیں اور پھر اپنے طریقے سے آپ اپنی کوشش بھی کریں، تھوڑی محنت بھی کریں، جب بھی فرصت ملتی ہے ان سوروں کو لے کر بیٹھیں اور پھر کوشش کریں سمجھنے کی۔ بیکاز دیکھیں کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ کوشش انسان کرے، کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے، کامیابی اللہ دینے والا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دعا کرتے چلیں کہ ہم اللہ کے ان تمام سوروں کے، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے معنوں کو ہم سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی اللہ سے دعا کریں گے۔ تو
سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کروں گی، ساتھ میں رولز بتاؤں گی، کون سے رولز ہم پڑھ رہے ہیں، اور مخرج پر زیادہ دھیان دیں۔ مخرج یعنی لیٹرز کہاں سے نکل رہے ہیں، ہمارے منہ کے اندر سے، ہمارے حلق کے اندر سے کس طرح سے لیٹرز باہر نکل رہے ہیں، اس پر زیادہ دھیان دینا ہے۔ بیکاز تجوید ان آل کیا ہے، لیٹرز جو ہے ان کا مخرج جاننا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، اس کی صفت جاننا ہے، موٹی یا باریک، کیونکہ عربک لیٹرز موٹے ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، تو اس کی صفت جو بولتے ہیں، اس کی کوالٹی ہمیں جاننی چاہیے کہ اگر کوئی لیٹر ہم پڑھ رہے ہیں تو باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے۔ پھر رولز، جتنے بھی رولز سیکھے ہم نے، کہاں کون سا رول یوز کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک خوبصورت انداز کرتے ہوئے ہم اپنا سورہ پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ سورہ جو کہ 8 آیتیں ہیں اس کی، اور ایک رکوع پر مشتمل ہے یہ سورہ، یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل شدہ سورہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر اس کے رولز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تو ہوا میرا تلاوت کرنا، اب ہم تلاوت کریں گے رولز دیکھتے ہوئے، یعنی کون سا رول آیا ہے، مخرج کیا ہے، موٹا باریک صفتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا صحیح ہونا چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا ہے اعوذ یعنی تعوذ اور تسمیہ جس کو بولتے ہیں، یعنی شیطان کو بھگانے کا کام اور پھر اللہ کا نام لینے کا کام ہم بہت غفلت کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ کو جلدی سے یوں ہی چپی سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر سورے کو زور سے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سورہ جو بگین ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس کو ہم بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اور بسم اللہ کو اسی انداز سے پڑھنا ہے جس انداز سے سورہ پڑھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ میں سنتی ہوں سبھی کا، سکھاتی ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بسم اللہ کو کیجولی لے لیتے ہیں، ایسے چپی سے پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بسم اللہ سے سورہ شروع ہوگا اور وہی سٹائل ہوگا، وہی سٹینڈرڈ ہوگا شروع سے لے کر اینڈ تک۔ تو کیسے پڑھیں گے دیکھیں، میں نے بسم اللہ پہلے بھی کہا ہے، ابھی بھی، کیونکہ ہر بار کوئی نہ کوئی نئی آتی جاتی رہتی ہے کلاس کے اندر، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو اس لیے تھوڑا ریپیٹیشن کروں گی۔ 20 3 سیٹی والی می، زیر آیا تو اللہ آیا، زیر کی وجہ سے اللہ باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، لا، لا نہیں۔ دیکھیں اللہ کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اب سب کو پتا ہے۔ زبر اور پیش آیا تو اللہ موٹا پڑھیں گے، اور زیر آئی تو اللہ باریک پڑھیں گے، تو اس کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ بسم اللہ، لا آواز دیکھیں میری پتلی ہے، اللہ کی آواز بہت پتلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن، روح، رو موٹی، روح، حلق کے اندر سے، ماں منہ کھولنا ہے پورا، ماں، نررحیم، نر، رو موٹی، ہیم باریک، سوری،
तो देखें, अभी पढ़ने की कोशिश करें पूरा याद रखते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीटी वाली सीन आनी चाहिए, क्योंकि सीटी होनी चाहिए। बिस देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर रहमान और रहीम को गौर करें। उर्दू में पढ़ेंगे तो रहमान बनेगा। उर्दू लेटर अगर देखे, रे हम उर्दू के अंदर रे बोलते हैं, राइट? तो रहमान और रहीम ये उर्दू लफ्ज है, अरबी लफ्ज रहमान नहीं है। रो रो रोहमानिर्रहीम। निर रो मोटी है। निर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कितना ध्यान डालना पड़ेगा आपको। जो बिगिनर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो ऑलमोस्ट पढ़ते हैं उनका कोई वो नहीं है, माशाल्लाह। लेकिन जो नहीं पढ़ते और बिगिनर सुन रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत मोहतात रहने की जरूरत है कि हमारे अल्फाज मोटे और बारीक, कौन सा मोटा रहना चाहिए और कौन सा बारीक रहना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा हमें केयर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अगर किसी बहन को कोई सवाल भी करना होगा तो दे कैन स्टॉप, दे कैन चैट, डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो कोई बहन की कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे यहाँ पर रोक कर आप, क्योंकि इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि बातें होंगी या डिस्टर्ब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सीखने लगे हैं आज की क्लास में। तो कोई भी सवाल कर सकते हैं अगर किसी को सवाल करना है। अच्छा, सबसे पहले आयत लेते हैं। वत वत्तीनी, वत त बारीक, त बारीक, बारीक और मोटा ये भी देखते जाएंगे। वत्तीनी, ती खींचा मैंने क्यों? या मद्दा आया जेर के बाद। वत्तीनी, वत्तीनी वज़ैतून, वज ज शक्ति वाला, वज़ैतून। पेश के बाद वाव मद्दा खींचूंगी, तून। नी है, स्टॉप कर रही हूं मैं। अगर नहीं स्टॉप कर रही हूं तो वो भी कर सकती हूँ। क्यों? देखिए, इस फुल स्टॉप के ऊपर ला है। ला मतलब आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टॉप हियर। आइदर स्टॉप, आइदर कंटिन्यू, दिस इज अप टू यू। हमारी ब्रीदिंग पावर पर सब है। मैं कहती हूँ वंस अगेन, अरबिक पढ़ने के लिए हमारी ब्रीदिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एवरीवन शुड नो कि मेरी ब्रीदिंग पावर कितनी है। ऐसा नहीं हो कि ये मैं यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ूंगी ला ला ला, देखिए ला ला यहाँ भी है, तो मैं कहीं बीच में जाकर अटक जाऊंगी, मेरी सांस छूट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेटर जहां तक मेरा है कि एवरी आयत पर मैं स्टॉप करती थी। कभी नहीं करती हूँ, कभी करती हूँ, दैट इज अप टू अस। ओके, तो यहाँ पर देखें, जब स्टॉप करते हैं तो फुल नहीं पढ़ते हैं, नी है तो हम साकिन बनाते हैं। जब भी स्टॉप करते हैं हम कहीं भी, तो लास्ट लेटर को क्या करते हैं? साकिन करते हैं। साकिन मतलब नो जबर जेर पेश, साकिन। तो अभी देखें, इसको अब हमने यहाँ पर कोई रूल नहीं है, बस तरीका देखा हमने किस तरह से पढ़ना है। वत्तीनी वज़ैतून, ब्यूटीफुली जितना आपसे होता है, ब्यूटीफाई इट। कोशिश करे ब्यूटी करने की, ब्यूटी लाने की। कोई सुने तो सुनता ही रह जाए आपकी आवाज। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को हम सुना रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला से हम बात कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीफाई करना चाहिए अपनी तिलावत को, राइट? तो देखें, वत्तीनी वज़ैतून हुआ। नेक्स्ट आयत, वतूरी सीनीन।
तू मोटी, तू बोल, वो तू, वाव पेश के बाद वाव मद्दा खींचना है, जल्दी नहीं पढ़ना है तू को। तू, व तूरी, री को स्टॉप, व तूरी, सीनीन, सी को खींचा, नीन को खींचा, क्यों? जेर के बाद या मद्दा, जेर के बाद या मद्दा, सी नीन, ठीक है। वतूरी सीनीन, तो री के पर देखो मैं कितने जल्दी से चली जा रही हूं, क्योंकि री पर रुकना मतलब री होना, तो मैं वहां पर या मद्दा नहीं कर सकती। यहाँ पर अगर री को खींचा, दैट मीन्स या मद्दा आ गया वहां पर, तो हमें अननेसेसरीली कोई लेटर को लाना नहीं है। तो आप जो है वो पढ़ना है, वतूरी सीनीन, वतूरी सीनीन, वत्तीनी वज़ैतून, वतूरी सीनीन, वहाज़ल बलदिल अमीन। वहा मुंह खोलो, हाज़ल, ज से एक्चुअली हाजा है, लेकिन हमें यहाँ पर लाम साकिन आया है, इसलिए अलिफ को छोड़ना पड़ेगा। तो हाज़ल, हाज़ल, वहाज़ल बलदिल, फिर दी से लाम पर जंपिंग, बलदिल आमीन, आमीन नहीं, अलिफ जबर अ, अमीन, मीन खींच रही हूं, क्यों? जेर के बाद या मद्दा, तो जो खींचना है वो ही खींच कर ब्यूटीफाई करना है, क्योंकि जो चीजें भी हम गुनगुनाते हैं, खींचते हैं, इसी से हमारी तिलावत ब्यूटीफाई हो जाती है, यू नो। आप पढ़ के देखिए, करके देखिए, पहले जैसे पढ़ते थे उसको छोड़कर ऐसे पढ़ के देखिए, सुकून होना चाहिए पढ़ने के लिए, तिलावत सुकून से करना चाहिए, विद द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। वत्तीनी वज़ैतून, वतूरी सीनीन, वहाज़ल बलदिल अमीन। नाउ, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। लक़द क़ मोटी, लक़द दाल कलकला, लक़द फ मोटा, जब मोटा बोलती हूँ याद रखिए कौन सा मोटा, फ लक, क कलकला, देखें साकिन क कलकला, फलक नल, नल, न से लाम पर जंपिंग, फलक नल इंसान, इंसान ब्लू कलर देख रहे हो, नून साकिन, कौन सा रूल आया है? इक्फा रूल आया है, इक्फा यानी नून नाक में चली जाएगी, इंसान। जब भी इक्फा करोगे आपको 1-2 सेकंड के लिए नून को आवाज को नाक में रखना है ले जाकर, साना बाद में पढ़ो लेकिन नून को रखो, देखे, इंसान बाद में साना, तो पहले जो रूल है उसको पूरा करो। इक्फा ये रूल आया है यहाँ पर, लक़द खलक़नल इंसान फी को क्यों खींचा? एक तो ई मद्दा है, फ जेर ई मद्दा, ऊपर से मद्दा आई, फी आराम से खींचो, फी अहसनी, अह हलक के बीच में, अहसनील, अहसनी तक़वीम, तक काफ कलकला, तक़वीम, जेर के बाद या मद्दा खींच कर रोक देना है, क्यों? तकवी मिन आया है लेकिन स्टॉप कर रहे हैं हम, इसलिए मिन को हटा देना है और मीन को साकिन करना है। फी अहसनी तक़वीम, अब यहाँ पर नी के पास भी नहीं रुकना, बिल्कुल नी हो जाएगा, फिर जल्दी से तकवीम पर आना है। देखिए, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम,
अहसनी तक़वीम, नी पर बिल्कुल रुकना नहीं है। देखें कैसे मैं पढ़ती हूँ, गौर करें। अहसनी तक़वीम। नेक्स्ट, तुम्मा रददनाहु, मीम मीम गुनगुना, ऑलवेज गुनना, करके गुनना करना है। तुम रॉ मोटी, दे दे, दे दे पतला, रॉ दे दे ना हूँ, ना मुंह खोलना है पूरा। तुम रॉ दे दे ना हूँ, कट करो, आवाज को कट करो। क्यों? हू नहीं होना चाहिए फिर वहां जाकर। एक पेश है तो एक ही आवाज होनी चाहिए जल्दी से। ثم رددناه أسفل سافلين, अस सीटी वाली, असफल साफिलीन। तो यहाँ पर जेर के बाद या मद्दा खींच कर रोकेंगे, और नून के पर जबर है लेकिन हम नून को साकिन बना देंगे, जबर हटा देंगे। क्यों? हम स्टॉप कर रहे हैं। ثم رددناه أسفل سافلين। ओके, आगे जाते हैं। إلا الذين آمنوا, إلا الذين, मुंह खोला है, आमनू पेश के बाद वाव मद्दा खींचेंगे। आमनू व अमिलू, हलक के अंदर, आइन हलक के अंदर से, अमिलू व अमिलुस, लू से सौत पर जंपिंग, व अमिलुस सौ मोटी, सालिहात नहीं, सौलिहाती, व अमिलु सौलिहाती। आपको आइन बोलते वक्त तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होती है तो गलत पढ़ रहे हैं। वह अमिलु, ऐसे उंगली शहादत की उंगली लगाओ, हलक के ऊपर लगाओ बाहर से, और देखो कि वहीं से आइन निकल रहा है, यानी हलक के बीच से आइन का निकलना जरूरी है। आमनु, देखिए आमनु, बहुत लोगों को मैंने देखा है ये आमनु और अमिलू दोनों को एक ही स्टाइल से पढ़ते हैं, जैसे आमनु आमिलू, आमिलू सालिहात। इट इज नॉट आमिलू, इट इज अमिलू। हलक के अंदर से, आ अलिफ है, अ आ देखें दोनों का आवाज चेंज होना चाहिए, राइट? तो देखें चेंज करें। आमनु व अमिलु सालिहाती, सालिहाती, फलहुम, फलहुम अजरुन, आज जिन का जिन कलकला, अजरुन। अब यहाँ पर एक रूल आया है, देखिए तनवीन आया है, दो पे तनवीन, नेक्स्ट लेटर हलक की आया है, गौ, हलक का लेटर गौ, इसीलिए ये रुन क्लियर पढ़ना है, अब नाक में नहीं लेकर जाना है, वेरी क्लियर। जिसके रूल को बोलते हैं इजहार करना, ये तनवीन को क्लियर पढ़ेंगे, मीन्स इजहार करना। कैसे? अजरुन गैरु, अजरुन गैरु, गो गो, अजरुन गैरी, वो मोटी है, ग नहीं, गैरुल नहीं, वो देखिए गार्गल करते हैं ना, वो जगह है। गैरु, गैरु ममनून, नून वाव बेपेश के बाद वाव मद्दा खींचेंगे, और निन है, नून दो जेर निन है, ये दोनों भी तनवीन हटाकर नून को साकिन बना देंगे। अजरुन गैरु ममनून, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। एक बार पूरा देख लिया ना, फिर धीरे 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 करके पढ़ो आयत को। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक, फमा युकज़्ज़िबुक बादु, बादु नहीं है ये ब अलिफ जबर बा नहीं है,
ब आइन जबर बा, आइन हलक में आना चाहिए। बा, भले ये साकिन हो, भले आइन साकिन हो, लेकिन हलक में आना चाहिए आवाज। बअदु, बअदु बिद्दीन, युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सलाहु, अलैहिस्सलाहु, जबर को देखो अल्लाह मोटा पढ़ो, पेश और जबर को देखा अल्लाह को मोटा करके पढ़ना चाहिए। अब मैं पढ़ रही हूँ, देखिए यहाँ पर बिस्मिल्लाह के पास क्या किया था हमने, अल्लाह को बारीक किया था, क्यों, जेर आई थी, बिस्मिल्लाह करके ऐसे चौड़ा किया था मुंह को। लेकिन यहाँ पर देखें अल्लाह के पहले जबर आया, इसलिए अल्लाह अब मोटा पढ़ेंगे। अलैहिस्सलाहु, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल, बिअह, आह, अ प्लस ह, आह, जंप ऑन ह, बिअहकमिल, बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमल, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यानी ज्यादा रूल, जो कलर्स है वही रूल है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए ज्यादातर इकफा रूल आया, देखिए ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, और ज्यादा करके यहाँ रेड कलर, जितने भी हैं ये सब कलकला हैं। और ऑरेंज कलर कुछ आया है, ये गुन्ना है, गुन्ना करते हुए पढ़ना, जैसे तुम। तो यहाँ पे हमने बहुत कम आज रूल्स हैं इसके अंदर, लेकिन पढ़ना है तो हर आयत को पहले स्पेलिंग देखनी है और उसकी तिलावत करने की कोशिश स्लोली करनी है, बाद में इसकी स्पीड को ग्रो करो। पहले स्लो पढ़ो और जैसे आपको पक्का हुआ कि ये सही है मेरा, फिर इसकी स्पीड को इंक्रीज करो। देखें, वत्तीनी वज़ैतून, आप कंफर्म हो गया कि यह करेक्ट, गो अहेड। वतूरी सीनीन, वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर देखिए हमारा तिलावत हो गई विद रूल्स। आप मीनिंग देखेंगे, फटाफट मीनिंग देखेंगे, टाइम ज्यादा नहीं होता है। पहला सेशन खत्म होने को 8 मिनट है, मैं जल्दी जल्दी से मीनिंग करने की कोशिश करती हूँ। वह तीन व जैतून, ये क्या है, वह शुरू में किसी नाउन के साथ वह आया, मतलब यहाँ पर कसम है, कसम दिलाई गई है। तो कसम किसकी, तीन की। हम जानते हैं तीन क्या है, आई थिंक सब बहनें जानती है ना तीन को, जिसको अंजीर बोलते हैं हम लोग। हाँ, सभी पहचानते हैं ना अंजीर को। तो तीन बोलते हैं अरबिक में उसको, वत्तीनी, अंजीर, कसम अंजीर की, और फिर कसम जैतून की।
जैतून तो माशाल्लाह सबको आती होगी, हाँ सब खाते होंगे राइट। तो जैतून और इंजीर की यहाँ कसम खाई गई है। वो तीन ही कसम है, तीन की, यानी इंजीर, अंजीर की, और कसम है जैतून की। वह तूरी सीनीन, और फिर कसम खाई गई, वह है मतलब कसम। तूरे सीना सभी जानते होंगे राइट। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने कलाम करने के लिए बुलाया था, हाँ 10 कमांडमेंट्स देने को बुलाया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तूरे सीना पर बुलाया गया था, यानी ये जो एक पहाड़ था बहुत ही ऊंचा वहां पर, तो ये उसकी भी कसम खाई गई है। एक अंजीर की कसम, एक जैतून की कसम, और एक तूरे सीना की कसम खाई गई। और सीनीन यानी सीना, तूरे सीना नाम है ये पहाड़ का। ओके। वहाजल बलदिल अमीन, तो चौथी कसम कौन सी है? बलद यानी सिटी, शहर। बलद, सिटी, शहर। हाजा मतलब दिस, अल्लाह ताला पॉइंट आउट कर रहा है अपने शहर का, अपने शहर को दिखा रहा है। कौन सा? मक्का शहर को दिखा रहा है जहां पर काबा है। अल्लाह कहता है हाजा, हाजा मतलब दिस, दिस, दिस शहर, ये शहर। वहाजल बलद यानी ये शहर अमीन है। अमीन यानी अमन वाला, जहां पर बस पीस ही पीस है, अमन है। तो अमीन का मतलब अमन। ओके, तो ये इजी हुआ ना मीनिंग हर चीज का। कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूरे सीना की, फिर ये शहर जो अमन वाला शहर है, अमीन, अमन वाला शहर की कसम खाया अल्लाह ने, यानी मक्का की भी कसम खाई अल्लाह ने। फिर लक़द खलक़नल इंसाना, अलबत्ता तहकीक, फॉर श्योर, ये लक़द आएगा जब भी, बहुत बार आएंगे कुरान में। यानी ये यहाँ पर लक़द, यानी यहाँ पर इसका यकीनन श्योरिटी दी जाती है ना किसी चीज की, तो लक़द आएगा, ये वर्ड आएगा, यानी फॉर श्योर बोलते हैं ना हम लोग, यही है फॉर श्योर। इस तरह से अल्लाह लक़द यूज करता है। खलकनल इंसान, अल्लाह क्या कहता है यहाँ पर देखें, खलकना यानी ना निकालो, खलक, खलक यानी पैदा करना, बनाना, किसी चीज को पैदा करना। हमने बनाया, ना अल्लाह की तरफ जाती है जमीर इसकी। खलक ना, हमने पैदा किया, किसको? इंसान को। तो अलबत्ता तहकीक, फॉर श्योर, हमने पैदा किया, खलक ना, इंसान को। कैसे पैदा किया? फी अहसनी तकवीम, एहसन यानी देखिए हुस्न से है, एहसन अरबी उर्दू सेम है। एहसन यानी बेहतरीन, और तकवीम क्या है? तकवीम सूरत, यानी अल्लाह यहाँ पर क्या फरमा रहा है? फॉर श्योर मैंने इंसान को कैसे बनाया? एहसनी तकवीम से बनाया, यानी बेहतरीन साख पर बनाया, बेहतरीन सूरत अता की। नॉट ओनली सूरत, इन ऑल रिस्पेक्ट, वो हम बाद में तफसीर में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने इंसान को बेहतरीन सूरत में या बेहतरीन साख पर पैदा किया है। ओके, ये आपकी मर्जी, आपको कौन सा इसका मीनिंग लेना है। फिर सुम्मा, फिर, ये सुम्मा तो आपको सबको हो चुका होगा, ये तो बार बार आने वाला लेटर है, ये वर्ड है, सॉरी। सुम्मा, फिर रददनाहु, रददना यानी लौटाना, वापस करना, लौटाना, रददना। ना छोड़ो, ना अल्लाह के लिए है, ना अल्लाह ने खुद के लिए, कि हमने उसको फिर लौटाया, यानी लौटाया मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आप बड़े हो 40s 50s के, वापस फिर 70 80s को जाते हो, वापस लौटाया, यानी आप बच्चे बन गए, पहले बच्चे थे,
پھر بڑے ہو گئے، پھر بعد میں پھر آپ بچے بن گئے، تو یہ خصلت بیان کر رہی ہوں میں. تو دیٹ از لوٹانا، یعنی ٹو ریٹرن ان دیٹ پوزیشن، واپس جانا اس پوزیشن پر. تو اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں یہاں پر کہ ہم نے پھر تمہیں لوٹایا. ثم پھر ہم نے، یہاں نہ ہے، ردد لوٹانا، ہم نے تمہیں لوٹایا اسفل سافلین. تو سفلا مطلب نیچے، سفلا نیچے. تو اسی ورڈ کو اللہ نے 2 بار کرا، یعنی پھر ہم نے اس انسان کو نیچے سے نیچوں میں لے کر گیا. ورڈ سیم ہے، لیکن وائل ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کو اس طرح سے کرنا ہے، اسفل سافلین، یعنی نیچے سے نیچے کر دیا، یعنی پھر اس کے نیچے کچھ بھی نہیں، یعنی اتنا نیچے گرا دیا سمجھو کہ اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اتنا نیچے کر دیا. اس لیے یہ ورڈ سفل ایکچولی سفل ہے، روٹ ورڈ سفل ہے، نیچے. سافلین دیکھیں دونوں کا کس طرح سے اللہ نے یوز کیا ہے. پھر ہم نے تمہیں لوٹایا. پہلے تو انسان کو اللہ بتا رہا ہے یہاں احسنی تقویم، بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اس کو لوٹایا نیچے سے نیچوں میں. اوکے. پھر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات اور عمل کیے نیک. صالحات نیک یہ سب کو آتا ہوگا نا، رائٹ. وہ عملوا الصالحات یعنی 2 کام کرے جس نے، یعنی ایمان لائے اور عمل صالحات کرے. فلہم پھر اس کے لیے، مطلب پھر، لہم اس کے لیے، یعنی جو یہ کام 2 کرے، فلہم اس کے لیے اجر غیر ممنون، ان کے لیے بدلہ ہے. اجر مطلب بدلہ، اچھا کرے تو اچھا بدلہ، برا کرے تو برا بدلہ، تو دونوں کے لیے اجری ورڈ آئیں گا. لیکن اللہ کہتا ہے جو ایمان لائیں گا اور نیک عمل کریں گا تو اس کے لیے میں کیسا اجر دوں گا؟ غیر ممنون. غیر مطلب ایسا، مطلب جو کبھی بھی اجر وہ ختم نہیں ہوگا. غیر ممنون مطلب یعنی اس کے نوعیت کا کوئی اجر، کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا اچھا بدلہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. کن کو؟ آمنو و عملوا الصالحات کرنے والوں کو.